व्रत उपवास में पाचन में हळवू स्वादिष्ट और खूब ज हेल्धी जमवानुं मळी जाए तो दररोज व्रत करवानी इच्छा थाय। तो आज डिम्पल्स डिशेस में बटेटा साबुदाणा के सींगदाणाना उपयोग वगर तेलना उपयोग वगर 3-4 चमची घी में झटपट बनी जाए खूब ज स्वादिष्ट डायबिटीसना पेशंट पण खाई सके तेवी डिश बनावीशुं। अने ऋषि पाचमनो व्रत आवी रह्युं छे तो तेमां पण लई शको तेवी वेरायटी छे। तो वेरायटी टेस्टफुल बनशे, जरूर रेसिपी निहाळजो। तो चलो मारी साथे। तो सौ प्रथम आपणे बनावीशुं रोस्टेड खीर। तो सौ प्रथम आपणे अहींया अर्धा कप अने ग्राममां जोईए तो 120 ग्राम जेटलो सांबो लेशुं, जेने फराળી ચોખા पण कहेवाय। हवे आ सांबाने बराबर आपणे धोई लेशुं 3 થી 4 वार अने धोया बाद 1 कप जेटલું आपणे पाणी उमेरी अने 15 मिनिट माटे ढांकीने पलाळवा राखी देशुं। तो सांबानी खीर सरस बनशे। रेग्युलर जे खीर होय तेनाथी आ रोस्टेड खीर खूब ज स्वादिष्ट लागशे, एकवार ट्राय करजो। ए पलळे छे त्यां सुधीमां आगळनी प्रोसेस गैस उपर करीशुं। तो एक कढ़ाईमां 2 चमची जेटલું देशी घी उमेरशुं। तमे घीनी जग्याए जे तेल फराळमां लेता होय ते तेलनो उपयोग पण करी शको छो, पण हुं फराळमां जनरली घीनो उपयोग करूं छुं। हवे घी गरम थई गयुं छे तो 1/4 कप जेटला काजू, 1/4 कप जेटली बदाम अने 2-3 चमची जेटला नमक वगरना पिस्ता उमेरी थोड़ा लाइट गोल्डन कलर पर आवे त्यां सुधी शेकी लेशुं। तमने प्रश्न थशे के ड्रायफ्रूट्स ना नाखवा होय तो ऑप्शनल है। ड्रायफ्रूट्स नाख्या वगर पण तमे रोस्टेड खीर बनावी सको छो। ए कई रीते ए हूँ तमने आगळ जरूर बतावीश। अत्यारे आपणा ड्रायफ्रूट्स शेकाई गया है, थोड़ा लाइट गोल्डन कलर पर आवी गया है तो बहार काढी लेशुं अने आ ड्रायफ्रूट्स ने ठंडा करवा साइड पर राखी देशुं। हवे रोस्टेड खीर तैयार करवा माटे आ गरम घी में अर्धा लीटर जेटलुं फूल फेट दूध उमेरवानुं छे। तमे ड्रायफ्रूट्स न नाखवा होय तो ड्रायफ्रूट्सनी जग्याए सीधुं ज गरम घी में तमारे दूध उमेरवुं तो पण तमारी खीर खूब ज स्वादिष्ट बनशे। अने 1/4 कप जेटली साकर उमेरशुं। तमे खांडनो उपयोग करी शको छो। अने थोड़ा केसरना धागा उमेरशुं। केसर उमेरवुं ऑप्शनल छे, पण हुं आजे केसरनो टेस्ट आपवा मांगु छुं एटला माटे उमेर्युं छे। अने हवे मिक्स करी धीमा गैसनी फ्लेम पर दूधने उकाळीशुं। 15 मिनिट जेवो समय थई गयो छे अने सांबो पण बराबर पलળી गयो छे। तो पाणी काढी लेशुं अने पाणी काढ्या बाद आपणे आ सांबाने उकळता दूधमां उमेरी देशुं। मित्रों, मैं अहींया फूलफेट दूधनो उपयोग कर्यो छे जेथी बासुंदी जेवो टेस्ट मळशे। पण फूलफेट दूध ना मळे तो 2-3 चमची जेटलो तमे मिल्क पाउडर उमेरी शको छो तो पण बासुंदी जेवो टेस्ट मळशे। हवे आ रीते आपणे थोड़ी वार चमचो आपणा दूधमां चलावता जशुं अने आपणा सांबाना दाणा एकदम सरस कूक थई जाए, एकदम मेश थई जाए त्यां सुधी आपणे कूक करवाना छे अने दूधने पण घट करवानुं छे। तो आपणा ड्रायफ्रूट्स पण ठंडा थई गया छे तो आ रीते दस्ताथी थोड़ा आपणे टुकड़ा करी लेशुं अने आ टुकड़ाने साइड पर राखी देशुं। फरीथी खीरने चेक करी लईए। 10 मिनिट जेवो समय थई गयो छे अने ऑलमोस्ट खीर छे ते कूक थई गई छे। तो आपणे दाणाने एकवार हाथमां लई अने चेक करवानो। जो दाणो आरामथी मेश थई जाए तो समजवानुं के खीर तैयार थई गई है। जो तमने खीर घट जोती होय तो हजू 2-3 मिनिट तमारे उकाळवी अने पातળી जोती होय तो खीर आपणी तैयार है। फ्लेवर माटे 1 चमची जेटला एलचीना दाणा उमेरूं छुं। तमे पाउडर पण उमेरी शको छो, पण खीरमां हमेशा एलचीना दाणानो फ्लेवर सारो आवे छे। हवे आपणे जे ड्रायफ्रूटना टुकड़ा कर्या छे ने ते उमेरी देशुं अने मिक्स करी देशुं। मित्रों, मैं आगळ बताव्युं हतुं के डायबिटीसना पेशंट पण आ थाળી खाई शके, पण खीरने तमे बाद करी बाकीनी बधी ज वस्तुओ खाई शकशो। डायबिटीसना पेशंट आ मीठी वस्तु न खाई शके एटला माटे। तो हवे आपणे आ खीर तैयार थई गई छे तो गैस फ्लेम परथी नीचे उतारी लेशुं। हवे आपणे बीजी वेरायटी तैयार करीशुं, फराળી सूकी भाजी अने थेपला। तो थेपलानो लोट तैयार करवा माटे मैं अहींया 200 ग्राम अने 2 कप जेटलो राजीगरानो लोट लीधो छे अने चाळीने लीधो छे। हवे एक पेस्ट तैयार करी लेशुं। तो जेमना माटे थोड़ा मरचाना टुकड़ा लगभग 4-5 जेटला अने 2-3 चमची जेटला आदुना टुकड़ा आ बंनेनी एक पेस्ट तैयार करी लेशुं। आ पेस्ट आपणी तैयार थई गई छे तो साइड में लई लेशुं अने ते पेस्टमांथी 1 चमची जेटली पेस्ट लोटमां उमेरीशुं, बाकीनी राखी देशुं अने अर्धी नानी चमची जेटलुं नमक, 1 नानी चमची जेटलुं आखुं जीरुं अने 2 नानी चमची जेटला चीली फ्लेक्स। अहींया चीली फ्लेक्स नाखवा ऑप्शनल छे अने 1 चमची जेटलुं मोण माटे घी उमेरशुं। घी उमेरवुं ऑप्शनल छे। साथे थोड़ा लीला धाणा उमेरशुं।
આ બધી જ વસ્તુ આ રીતે મિક્સ કરશું અને જરૂર મુજબ હુંફાળા ગરમ પાણીથી આપણે કડક લોટ તૈયાર કરીશું. જેવો આપણે રેગ્યુલર રોટલીનો લોટ તૈયાર કરીએ ને તેનાથી થોડો કડક લોટ તૈયાર કરીશું, કારણ કે સમય રહેતાં લોટ થોડો લૂઝ થઈ જશે. તો લોટ આપણો તૈયાર થઈ ગયો છે. સાઈડ પર રાખી દઈશું થોડીવાર માટે અને ત્યાં સુધીમાં આપણે સૂકી ભાજી તૈયાર કરીશું. તો આજે આપણે બટેટા વગર બનાવીશું. તો અહીંયા મેં કાચા કેળા લીધા છે. કાચા કેળામાં ભરપૂર ફાઇબર હોય છે અને ડાયાબિટીસના પેશન્ટ માટે બેસ્ટ વેરાયટી છે. તો ખાસ જે લોકોને ડાયાબિટીસ છે તે લોકોએ કાચા કેળાની વેરાયટી ખાસ ખાવી જોઈએ, કારણ કે બટેટું એ લોકો માટે બેસ્ટ નથી. અને બીજું એ કે જે લોકો હલકું ફૂલકું ખાવા માગે છે, પાચનમાં હળવું હોય તેવું ખાવા માગે છે અને વ્રત કરવા માગે છે, તે લોકો પણ કાચા કેળાની વેરાયટી ફરાળમાં લઈને ફરાળ તૈયાર કરી શકે છે. તો આ રીતે આપણે કાચા કેળાની છાલ ઉતારી લેવાની અને પછી તમે ચોઈસ પ્રમાણે તેના ટુકડા કરી શકો છો. મેં અહીંયા થોડા નાના ટુકડા કરેલા છે. તમે મોટા, મીડિયમ, તમને પસંદ હોય તેવા ટુકડા તૈયાર કરી શકો છો. અને હા મિત્રો, કેળા છે તે ઝડપથી કાળા થઈ જાય છે, તો પાણીમાં આપણે ટુકડા કરવાના, જેથી કાળો કલર ના આવે. તો આ રીતે હું બધા જ કેળાના ટુકડા કરી લઈશ. લગભગ મેં 10 કેળા લીધા છે અને 5-6 વ્યક્તિને સૂકી ભાજી થઈ જાય એટલા ટુકડા તૈયાર કર્યા છે. હવે આપણે આજે 10 કેળાના ટુકડા છે તેને પાણી ભરેલી કડાઈને આપણે ગેસ ઉપર રાખીશું અને ઢાંકીને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર આપણા ટુકડા નરમ થાય ત્યાં સુધી આપણે કૂક કરીશું. સાવ મેશ થાય ત્યાં સુધી નથી બાફવાના, પણ માત્ર નરમ થાય ત્યાં સુધી બાફવાના છે. એ નરમ થાય ત્યાં સુધીમાં થેપલા તૈયાર કરી લઈએ. તો આપણા લોટમાંથી થોડો લોટ આપણે લેશું અને થોડો આપણે રાજીગરાનો કોરો લોટ હોય તેમાં આપણે આ રીતે ડસ્ટ કરીશું આપણા લોટને. અને પછી જેવી રીતે થેપલાનો થિકનેસ હોય ને તેવા થિકનેસવાળા આપણે થેપલા વણી લેશું. થોડી કિનારી ફાટી જાય તો ચિંતા ના કરતા, કારણ કે આપણે એક સરખો શેપ આપીશું. તો કોઈ ધારદાર વાટકો છે કે પછી ધારદાર કટર હોય તમારી પાસે, કૂકીઝ કટર કે આવું કંઈ, તો તેનાથી તમે છાપી શકો છો. તો એક સરખી શેપ અને સાઇઝમાં તમારા થેપલા તૈયાર થઈ જશે અને થોડી સ્પીડ પણ આવશે. તો બાકી બચેલો લોટ છે તેના પણ આપણે થેપલા કરી લઈશું. આ થેપલા પણ ખૂબ જ ટેસ્ટફુલ બને છે અને મજા આવે તેવા હોય છે. તો થેપલાને પણ શેકી લઈએ. તો ગરમ તવા પર આપણે થોડું ઘી લગાવીશું. તમે તેલ પણ લગાવી શકો છો અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું. તો મીડિયમ ગરમ તવા પર, મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર જેટલા તવા પર આપણા થેપલા સમાય ને તેટલા આપણે આ રીતે ગોઠવી દઈશું અને બંને સાઈડ થોડું હલકું હલકું ઘી લગાવી અને લાઇટ ગોલ્ડન કલર પર આવે ત્યાં સુધી શેકી લેશું. તમારે ઘી વગર પણ આ થેપલાને શેકવા હોય તો શેકી શકો છો. તો જે લોકો ડાયટ પર છે અથવા તો ઘી તેલ એકદમ રેર કેસમાં ઉપયોગમાં લે છે, બહુ વધારે પસંદ નથી કરતા, હેલ્થ કોન્શિયસ છે, તે લોકો ઘી વગર પણ આ વેરાયટીને શેકીને ખાઈ શકે છે. તો આ રીતે બંને સાઈડ ગોલ્ડન કલર આવી જાય ત્યાં સુધી આપણે દબાવી મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર થેપલાને શેકી લઈશું. તો આપણા થેપલા પણ તૈયાર થઈ જશે. તો આજની મારી વેરાયટી એ રીતે ડિઝાઇન કરેલી છે કે વજન ઉતારતી વ્યક્તિ, હલકું ફૂલકું ખાવા માગતી વ્યક્તિ અને ડાયાબિટીસના પેશન્ટ પણ ખાઈ શકે તેવી વેરાયટી તૈયાર થાય. તો આપણા થેપલા છે તે તૈયાર થઈ ગયા છે. અને હવે આપણે કેળાના ટુકડાને ચેક કરવાના. લગભગ 10 મિનિટમાં કેળાના ટુકડા નરમ થઈ ગયા છે. તો એક ટુકડો આપણે આ રીતે ચેક કરવાનો, ચમચીથી, ચપ્પુથી આ રીતે. જો બે ભાગ થઈ જાય છે પણ મેશ નથી થતા, તો મેશ થાય ત્યાં સુધી નહીં પણ નરમ થાય ત્યાં સુધી જ કેળાના ટુકડાને બાફવાના. અને હવે આપણે આ કેળાના ટુકડાને બહાર કાઢી લઈશું અને સાઈડ પર રાખી દઈશું. હવે સૂકી ભાજીને તડકો લગાવવા માટે ફરીથી 2 ચમચી જેટલું ઘી ઉમેરશું. તમે એકદમ ઓછા ઘીમાં, એટલે કે 1 ચમચી ઘીમાં પણ સૂકી ભાજી તૈયાર કરી શકો છો. અને હવે ફરાળી ડીશમાં મરચાંને પણ તળવાના છે, તો મરચાંને આપણે ઘીમાં જ તળીશું. આ મરચાં છે તે ફટાફટ તળાઈ જાય માટે ઢાંકી દઈશું. આપણા મરચાં છે તે તળાઈ ગયા છે અને ઉપરથી ઈચ્છા હોય તો થોડું નમક, એટલે કે જે સેંધા નમક કહેવાય, તે સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું. ફરાળમાં મેં બધી જગ્યાએ સેંધા નમકનો જ ઉપયોગ કર્યો છે મિત્રો. હવે 1 ચમચી જેટલું જીરું અને 1 ચમચી જેટલી આદુ અને મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરશું. કલર માટે 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર અને બધી જ આ વસ્તુઓ મિક્સ કરશું ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર. અને પછી આપણે જે આપણા કેળાના ટુકડાને બાફ્યા છે ને તે ઉમેરી દઈશું. તમને સવાલ થતો હશે કે આ રીતે સૂકી ભાજીનો ટેસ્ટ થોડો પસંદ આવે, પણ ગાઈઝ એકવાર ટેસ્ટ કરજો. રિયલી બટેટા જેવો જ ટેસ્ટ તમને સૂકી ભાજીનો મળશે, તો તમે ખરેખર પસંદ આવશે.
થોડું ટેસ્ટ પ્રમાણે નમક ઉમેરી દઈશું, 1 થી 1.5 નાની ચમચી જેટલું, અને 1 ચમચી જેટલું જીરું ઉમેરી મિક્સ કરી દઈશું. ઉપરથી થોડા લીલા ધાણા અને સારા ફ્લેવર માટે 2 ચમચી જેટલું સૂકું ટોપરાનું પાવડર. આ રીતે ટોપરાનો પાવડર ટેસ્ટ પણ આપશે અને થોડું કેળાનું મોઇસ્ચર પણ સોક કરી લેશે. તો બધું મિક્સ કરી દઈશું. તૈયાર છે આપણી સૂકી ભાજી. તો ગેસ ફ્લેમ બંધ કરી નીચે ઉતારી લેશું. અને હવે બનાવીશું કટલેસ એન્ડ ચટણી. તો પહેલાં તો ચટણી બનાવવા માટે 2-3 નંગ જેટલા મરચાંના ટુકડા મિક્સર જારમાં ઉમેરશું, 1 ચમચી જેટલા આદુના ટુકડા અને અડધા કપ જેટલું ટોપરાનો પાવડર, સાથે 7-8 કે 10-12 જેટલા કાજુ નાખવા ઓપ્શનલ છે. અડધી નાની ચમચી જેટલું નમક, 1 ચમચી જેટલું આખું જીરું અને 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરશું. અહીંયા આપણે ખટાશનો ઉપયોગ નથી કર્યો કારણ કે ખીર સાથે આ વેરાયટી લેવાના છીએ ને, તો મેં લીંબુનો ઉપયોગ નથી કર્યો, નહીં તો લીંબુ નાખી શકો છો. આ રીતે ગ્રાઇન્ડ કરી એક ચટણી તૈયાર કરી લીધી છે. કન્સિસ્ટન્સી તમને પાતળી જોતી હોય તો થોડું પાણી વધારે ઉમેરવું, નહીં તો ચટણીની કન્સિસ્ટન્સી આટલી પરફેક્ટ છે. હવે કટલેસ તૈયાર કરવા માટે મેં ફરીથી કાચા કેળા લગભગ 10 નંગ જેટલા લીધા છે. આટલા કાચા છે, જો બિલકુલ પાક પર નથી આવેલા, એટલે મીઠા તો બિલકુલ ન હોય. અને ટેસ્ટ તમને આ કાચા કેળામાંથી પણ બટેટાના વેરાયટીથી તૈયાર કરો ને તેવો જ આવશે. તો એકવાર જરૂર ટ્રાય કરજો આ રેસીપી. આ રીતે બંને સાઈડથી ડંઠળ કાપી લેશું અને ટુકડા કરી કુકરમાં ઉમેરી દઈશું. નાના મોટા સાઇઝમાં પણ તમે ટુકડા કરી શકો છો. 1 ગ્લાસ જેટલું કુકરમાં પાણી ઉમેરી અને કુકરનું ઢક્કણ બંધ કરી મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર 2 સીટી થાય ત્યાં સુધી આપણે બાફી લેશું. બે સીટી થઈ ગઈ છે અને હવે પ્રેશર પણ જતું રહ્યું છે. તો કુકરનું ઢક્કણ ખોલીને ચેક કરીએ તો આરામથી આપણા કેળા મેશ થઈ જાય ને તેવા બફાઈ ગયા છે, કારણ કે છાલ જાતે જ નીકળવા લાગી છે, મતલબ કેળા બરાબર બફાઈ ગયા છે. તો હવે કુકરમાંથી બધા જ કેળાના ટુકડા કાઢી અને ઠંડા કરી લેશું. આ રીતે છાલને પણ કાઢી લેશું. જો થોડા ગરમ છે ને એટલે કાઢવામાં થોડી તકલીફ થાય, ઠંડા થઈ ગયા બાદ કાઢશો તો ફટાફટ નીકળી જશે. અને હવે આ કેળાને આપણે સાવ ઠંડા કરીશું, બિલકુલ ગરમ ન હોવા જોઈએ. ઠંડા થઈ ગયા બાદ મેશરથી આપણે માવો તૈયાર કરી લઈશું. આપણે કટલેસ બનાવવા માટે જે કેળાને બાફીએ ને તે વધારે બાફવાના, અને સૂકી ભાજી માટે જે ટુકડાને બાફીએ ને તે થોડા ઓછા બાફવાના. એટલા જ માટે આપણે બંને વસ્તુને અલગ અલગ બાફી છે. હવે બાઇન્ડિંગ માટે 1 કપ જેટલો મેં અહીંયા તપકીરનો લોટ લીધો છે. તમે સિંગોડાનો લોટ, રાજગરાનો લોટ, ફરાળી લોટ અથવા તો ફરાળમાં જે લોટ લેતા હોય તે લઈ શકો છો. સાથે 2 ચમચી જેટલા આદુ અને મરચાંની પેસ્ટ અને અડધા કપ જેટલા નારિયેળનું ખમણ લેશું બાઇન્ડિંગ માટે અને ટેસ્ટ માટે. સાથે થોડા લીલા ધાણા લેશું. 1 થી 1.5 નાની ચમચી જેટલું નમક અથવા ટેસ્ટ પ્રમાણે નમક. અહીંયા નમકનો મતલબ સેંધા નમક. અને 2 નાની ચમચી જેટલું આખું જીરું અને 2 નાની ચમચી જેટલું ધાણા જીરું. 1 નાની ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું, જેથી કલર સારો આવે. અને હવે બધી જ વસ્તુ બરાબર મિક્સ કરીશું. જ્યારે પણ તમે આ બધું મિક્સ કરો ને ત્યારે કેળાનું મિશ્રણ એકદમ ઠંડુ હોવું જોઈએ, નહીં તો તમને કેળાનું મિશ્રણ એકદમ મોઇસ્ચરવાળું થશે, તો કટલેસ બનાવવામાં મજા નહીં આવે. અને હવે શેપ પ્રમાણે તમે કટલેસ આ રીતે રાઉન્ડમાં તૈયાર કરી શકો છો. મોટી નાની શેપ અને સાઇઝ તમારા ઈચ્છા મુજબ રાખી શકો છો. અત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે કટલેસ મેં આ રીતે રાઉન્ડમાં તૈયાર કરી છે અને બિલકુલ મારા હાથ ભીના નથી થતા. જો એકદમ બટેટામાંથી તૈયાર કરી હોય ને તેવો જ લુક આવે છે. તો હવે શેકવા માટે 2 ચમચી જેટલું દેશી ઘી ગરમ કરીશું. તમે તેલમાં તળી પણ શકો છો અને શેકી પણ શકો છો, અને ઘીમાં પણ તળી શકો છો. પણ જો કે આજે આપણે હેલ્ધી રેસીપી તૈયાર કરીએ છીએ તો હું માત્ર શેકી રહી છું. અને એકદમ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર આપણે બંને સાઈડ થોડી ગોલ્ડન અને ક્રિસ્પી થાય અંદર સુધી બિલકુલ જે લોટ નાખ્યો છે તે કાચો ના રહે તે રીતે આપણે શેકવાનો છે. તો મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર ઢાંકીને શેકશું તો અંદર સુધી આપણો લોટ પણ પાકી જશે અને ટિક્કી ઉપરથી ક્રિસ્પી ગોલ્ડન કલરની અને એકદમ ટેસ્ટફુલ તૈયાર થશે. તો આ રીતે આપણે બંને સાઈડ ફેરવતા જશું અને આપણે શેકી લઈશું. હવે જે સાઈડમાં છે તે સાઈડમાં કદાચ એવું લાગે કે થોડો કાચો ટેસ્ટ આવે છે, તો સાઈડમાં આપણે કઈ રીતે ટિક્કીને શેકવી તે હું તમને બતાવું, તે તમે જુઓ. જો આ રીતે રોટલીને
ફૂલાવવા માટેનો ચીપિયો હોય તેનાથી પણ કરી શકો, અને આ રીતે આઈસ ક્યુબ માટેનું પેલું હોય તેનાથી પણ તમે આ રીતે ફેરવીને તેની સાઈડ છે તેને શેકી શકો છો, જેથી કાચી ના રહે. તો મેં થોડી બંને સાઈડ ક્રિસ્પી તૈયાર કરી લીધી છે આપણી કટલેસ. તો સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે. અત્યારે બિલકુલ હાથમાં ઘી નથી આવતું. જો કેટલું પરફેક્ટ આજની આપણી ફરાળી ડીશ તૈયાર થઈ છે. તો આપણે હવે પ્લેટિંગ તૈયાર કરી લઈએ. તો તૈયાર છે બાસુંદી સ્ટાઇલ આપણી ફરાળી ખીર, ફરાળી સૂકી ભાજી, સાથે ફરાળી થેપલા, ફરાળી કટલેસ અને ચટપટી ચટણી, સાથે તૈયાર કરેલા મરચાં. અહીંયા આપણી ખીરની સાથે છાશનો ઉપયોગ નથી કરવાના. તો તૈયાર છે આપણી ફરાળી ડીશ. તમને મારી આજની મહેનત પસંદ આવે તો લાઇક, શેર, કોમેન્ટ એન્ડ ચેનલ પર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. ફરી મળીશું એક નવી જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય બાય એન્ડ ટેક કેર.